backward differences. We are going to define backward differences. Let y equal to f of x be a function, and we are given a set of tabulated values of y equal to f of x as x, y, x in the values are x0, x1, etc., xn, y യുടെ values ആണ് y0, y1, etc., yn. അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സിന്റെയും വൈയുടെയും വാല്യൂസ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന സെറ്റ് ഓഫ് വാല്യൂസ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. Then we can define the difference y1 minus y0. We can define the difference y1 minus y0. Similarly, y2 minus y1, y3 minus y2, etc. And the first difference y1 minus y0 is denoted by del y1. y1 minus y0 denoted by del y1. y2 minus y1 is denoted by del y2. y3 minus y2 is denoted by del y3, etc. Then these differences del y1, del y2, etc. are called first backward differences. First backward differences. Using these differences, backward differences, we can construct a backward difference table. While constructing backward difference table, we need to write the values of x and y in the first two columns. In the first column, we write the values of x, and in the second column, we write the values of y. Then, in the third column, we write the first backward differences, that is, the values of del y. The values of del y. Then we have y1 minus y0. The difference between y1 and y0 we denote it by del y1. Then we write the corresponding value in this third column. ഇവിടെ y1 minus y0 നമ്മൾ del y1 ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇനി അടുത്ത ഡിഫറൻസ് y2 minus y1, അത് ഇവിടെ y2 minus y1 del y2 എന്ന് എഴുതാം. y3 minus y2 del y3 എന്ന് എഴുതാം. y4 minus y3 del y4 എന്ന് എഴുതാം. അപ്പോൾ ഈ കോളത്തിൽ വരുന്ന വാല്യൂസ് del y1, del y2, del y3, del y4 are the first backward differences. ഇതേപോലെ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ബാക്ക്വേർഡ് ഡിഫറൻസസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. സെക്കൻഡ് ബാക്ക്വേർഡ് ഡിഫറൻസസ് ആർ ഡിനോട്ടഡ് ബൈ del square y. Second difference backward differences are denoted by del square y. Del square y is given by del square y2. Del y2 minus del y1, that is del square y2. നമുക്ക് ബോർഡിൽ എഴുതാവുന്നതാണ്. del square y2. അതെങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം? del square, the second difference is defined in terms of the first backward differences, that is del square y2 is del y2 minus del y1, that is del square y2. Okay, then we can define the next difference, del y3 minus del y2. Del y3 minus del y2, that is denoted by del square y3. Okay, so del y3 minus del y2, that is del square y3. In the similar manner, we can define the difference del y4 minus del y3, that is del square y4. Now we can define the third backward difference. Third backward difference is denoted by del cube y. In the next column, we can write the values of third differences from the second differences as del cube y3
and del cube y4. This del cube y3 is given by del cube y3. Del cube y3 is given by the difference del square y3 minus del square y2. Del square y2. Okay. In the similar manner, we can define del cube y4 as del square y4 minus del cube y3. Now, in the next column, we can define the fourth forward difference, fourth backward difference, del raised to 4y, that is del raised to 4y4. Del raised to 4y4, which is the difference del cube y4 minus del cube y3. This is similar to forward difference table. So, ഈ ഒരു ടേബിൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതും ഫോർവേഡ് ഡിഫറൻസ് ടേബിൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതും ഒരേ മാനറിലാണ്, ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. ചെറിയ ആ ഒരു നൊട്ടേഷനിൽ മാത്രമുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. അപ്പം ഫോർവേഡിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡെൽറ്റ എന്നുള്ള ഓപ്പറേറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആണ് എല്ലാ ടേംസും ഇവിടെ എഴുതുന്നത്, അല്ലെ? ഇവിടെ ഡെൽറ്റയുടെ ടേംസിലായിരിക്കും എല്ലാം വരുന്നത്. ആ ഡിഫറൻസ് എടുക്കുന്ന മാനർ എല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ്. അതേസമയം ഇതിൽ വരുമ്പോൾ ബാക്ക്വേഡിൽ വരുമ്പോൾ നൊട്ടേഷൻ മാറുന്നു. ഡെൽ എന്നുള്ള ഓപ്പറേറ്റർ ആണ്. ദിസ് ഓപ്പറേറ്റർ ഡെൽ ഈസ് കോൾഡ് ബാക്ക്വേഡ് ഡിഫറൻസ് ഓപ്പറേറ്റർ. അപ്പോൾ ബാക്ക്വേഡ് ഡിഫറൻസ് ഓപ്പറേറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു ടേബിൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മാത്രം. പക്ഷെ ഫോർവേഡ് ടേബിളും ബാക്ക്വേഡ് ടേബിളും സെയിം തന്നെയാണ്. നൊട്ടേഷനിൽ മാത്രമാണ് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ന്യൂട്ടൺസ് ബാക്ക്വേഡ് ഡിഫറൻസ് ഫോർമുലയാണ്. ബാക്ക്വേഡ് ഡിഫറൻസ് ഫോർമുലയില് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലാസ്റ്റ് ഈ ഭാഗത്ത് വരുന്ന വാല്യൂസ് ആണ്. y4, del y4, del square y4, del cube y4 and del raised to 4 y4. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു ടേബിളില് ഞാൻ അപ് ടു x4 വരെയാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് xn വരെ ആകുമ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻസ് വരാം. അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ഇത്രയും വാല്യൂസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ടേബിളാണ്. ഇനി x5 കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇപ്പുറത്തെ ഒരു കോളം കൂടി വരുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ എക്സിന്റെ വാല്യൂസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എക്സിന്റെയും വൈയുടെയും വാല്യൂസ് കൂടുതൽ തരുന്നതിനനുസരിച്ച് ടേബിളിലെ കോളംസും കൂടുതലായിരിക്കും. Newton's backward interpolation formula or interpolating polynomial, which is given by Pn of x is equal to yn plus p into del yn plus p into p plus 1 by 2 factorial del square yn plus p into p plus 1 into p plus 2 by 3 factorial del cube yn plus p into p plus 1 p plus 2 p plus 3 by 4 factorial into del raised to 4 yn plus etc. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടേബിള് ബാക്ക്വേർഡ് ഡിഫറൻസ് ടേബിളിൽ നിന്നാണ് del yn, del square yn etc. del raised to 4 yn etc. നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ടേബിളിൽ എത്ര കോളംസ് വരുന്നുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് ഈ ഫോർമുല അങ്ങ് എഴുതിയേക്കാം കേട്ടോ. ഇനി ഇവിടെ എക്സ് പി എൻ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? xn പ്ലസ് പി ഇൻറ്റു എച്ച് എന്നാണ് വരുന്നത്. വേർ എച്ച് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു കോൺസിക്യൂട്ടീവ് വാല്യൂസ് ഓഫ് എക്സ്, that is xi minus 1. ഇനി from this equation p is given by x minus xn by h. ഇവിടെ x എന്ന് പറയുന്നത് xല് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് തന്നിട്ടുള്ള വാല്യൂനെയാണ് xn എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ x minus xn by h is p. അപ്പോൾ this is the backward interpolation formula or interpolating polynomial. അപ്പോൾ എക്സാമിന് ഇന്റർപോളേറ്റിംഗ് പോളിനോമിയൽ ചോദിക്കാം. അതല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്തു നോക്കാം. Let us do a problem. Using Newton's backward interpolation formula, find f of 1.80 for the following data. We are given the values of x and corresponding values of y in the table. Then to find the value of f at 1.8, that is to find when x equal to 1.80 the value of f
or the value of y. x 1.8 ആയിരിക്കുമ്പോൾ വൈയുടെ വാല്യൂ എന്താണ് അതാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതിനായിട്ട് ന്യൂട്ടൺസ് ബാക്ക്വേർഡ് ഇന്റർപോളേഷൻ ഫോർമുലയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യം തന്നെ ബാക്ക്വേർഡ് ഡിഫറൻസ് ടേബിൾ ആണ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ആ ടേബിളിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ്? എക്സിന്റെയും വൈയുടെയും വാല്യൂസ് ആണ് ആദ്യത്തെ കോളംസിൽ വരേണ്ടത്. അതപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, എക്സിന്റെ വാല്യൂസ്, വൈയുടെ വാല്യൂസ്. ഇനി നമുക്ക് ഡെൽ വൈ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാം. ഡെൽ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് ബാക്ക്വേർഡ് ഡിഫറൻസ് ആണ്. അതായത് 1.0513 നിന്ന് 1 സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെയാണ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ. താഴെയുള്ള വാല്യൂന്ന് തൊട്ട് മുകളിലുള്ള വാല്യൂ ആണ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അവിടെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 0.0513 എന്നാണ്. ഇനി ഇവിടെ 1.1052 നിന്ന് 1.0513 സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത്. ദാറ്റ് ഈസ് 0.0539. ഇനി ആരോ മാർക്കിനനുസരിച്ച് ആ ഒരു സബ്ട്രാക്ഷൻ നടത്താം കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇവിടെ 1.1618 മൈനസ് 1.1052 that is 0.0566 and then the last value 1.2214 minus 1.1618. അപ്പോൾ താഴെയുള്ള വാല്യൂവിൽ നിന്നാണ് തൊട്ട് മുകളിലത്തെ വാല്യൂ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. then we have 0.0596. now we can write the values of second backward differences. ഇവിടെ സെക്കൻഡ് ഡിഫറൻസസ് എന്ത് വരും? ആ ആരോ മാർക്കിനനുസരിച്ച് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ 0.0539 മൈനസ് 0.0513 ദാറ്റ് ഈസ് 0.0026. ഇതേപോലെ വീണ്ടും നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം. 0.0027 ഇവിടെ വരുമ്പോൾ 0.0030. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഓരോന്നിന്റെയും കറക്റ്റ് മിഡിലായിട്ട് തന്നെ അടുത്ത കോളത്തിൽ എഴുതി പോവാം കേട്ടോ. അടുത്തതായിട്ട് അടുത്ത ഡിഫറൻസ് തേർഡ് ഡിഫറൻസ് ആണ്. തേർഡ് ബാക്ക്വേർഡ് ഡിഫറൻസ്, അതായത് 0.0027 മൈനസ് 0.0026 ദാറ്റ് ഈസ് 0.0001. സിമിലർലി 0.0030 മൈനസ് 0.0027 that is 0.0003. now in the fourth or in the next column we have fourth backward difference, that is the difference between 0.0003 and 0.0001, that is 0.0002. okay. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടേബിളിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ഏതൊക്കെയാണ്? ഈ ഒരു ടേബിളിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് ഏതൊക്കെയാണ്? ഈ കാണുന്ന ഡിഫറൻസസ് ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം. ഈ റൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഉണ്ടോ? ഈ വാല്യൂസ് ആണ് ഫോർമുലയ്ക്ക് അകത്ത് നമുക്ക് എഴുതേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബാക്ക്വേർഡ് ഡിഫറൻസ് ടേബിൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഫോർവേഡ് ഡിഫറൻസ് ടേബിൾ പോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. നമ്മൾ ആ നൊട്ടേഷൻസിൽ മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ 0.002 വരെയാണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത്. ഡെൽ റേസ് ടു 4y വരെയാണ് കിട്ടുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഓരോന്നിന്റെയും എന്താണ് അതിന്റെ നൊട്ടേഷൻസ് നോക്കാം. ഇപ്പൊ ഇവിടെ x4 വരെയാണ്. സോ ഇത് y4 ആയിരിക്കും അല്ലെ? ഈ വാല്യൂ y4 ആയിരിക്കും. ഈ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? ഡെൽ y4 ആയിരിക്കും. ഇതെന്തായിരിക്കും? ഡെൽ സ്ക്വയർ y4 ആയിരിക്കും. ഇത് ഡെൽ ക്യൂബ് y4 ആയിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡെൽ റേസ് ടു 4y4 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ നൊട്ടേഷൻസ് കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്തു വെക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൈയുടെ ലാസ്റ്റ് വാല്യൂ 1.2214, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് കോളത്തിൽ ലാസ്റ്റ് വരുന്നത് ഡെൽ y4, ദെൻ ഡെൽ സ്ക്വയർ y4, ഡെൽ ക്യൂബ് y4 ആൻഡ് ദെൻ ഡെൽ റേസ് ടു 4y4. So this is the backward difference table. Now we can write the formula, backward difference formula or backward ഡിഫറൻസ് ഫോർമുല എന്നല്ല, ന്യൂട്ടൺസ് ബാക്ക്വേർഡ് ഫോർമുല നമുക്ക് എഴുതാം. അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം ആ ഒരു വാല്യൂ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാം. ന്യൂട്ടൺസ് ബാക്ക്വേർഡ് ഡിഫറൻസ് ഫോർമുല is given by Pn of x equal to yn plus p into del yn plus etc.
ഇവിടെ അപ് ടു del raised 4yn വരെയാണ് എഴുതേണ്ടത്. കാരണം നമുക്കിവിടെ ഫോർത്ത് ഡിഫറൻസ് വരെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. സോ del raised 4yn വരെ ഫോർമുല എഴുതിയിരിക്കണം. ഇനി നമുക്കിവിടെ പിയുടെ വാല്യൂ ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. പി എന്ന് പറയുന്നത് x മൈനസ് xn ബൈ h. h എന്താണെന്ന് അറിയാം. h എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിന്റെ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് വാല്യൂസ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ്. അതായത് 0.5 മൈനസ് 0 0.5. ഇനി എക്സിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോബ്ലത്തിൽ നമുക്ക് എന്താണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? f of 1.8 ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ വി ടേക്ക് x ആസ് 1.8. ഓക്കെ, 1.8 മൈനസ് xn. xn എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിന്റെ ലാസ്റ്റ് വാല്യൂ, ദാറ്റ് ഈസ് x4. x4 ആണ് ഇവിടെ xn ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത്. സോ 1.8 മൈനസ് 2 ബൈ 0.5, ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് 0.4. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഫോർമുലയിൽ ഈ വാല്യൂസ് എല്ലാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഫോർമുലയ്ക്കകത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഈ ടേബിളിൽ നമുക്ക് ഈ ലാസ്റ്റ് വാല്യൂസ് മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഭാഗം നമുക്കപ്പോ ഇത്രയും മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഫോർമുലയിൽ ഈ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. yn എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ y4 ആണ് വരേണ്ടത് കേട്ടോ. yn എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ yയുടെ ലാസ്റ്റ് വാല്യൂ അതിവിടെ y4 ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഫോർമുല ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് മാറ്റി എഴുതാം. y4 പ്ലസ് പി ഇൻറ്റു ഡെൽ y4 പ്ലസ് പി ഇൻറ്റു പി പ്ലസ് 1 ബൈ 2 ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു ഡെൽ സ്ക്വയർ y4 പ്ലസ് അങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതിക്കോ കേട്ടോ. മാറ്റി എഴുതിയേക്കാം. പി ഇൻറ്റു പി പ്ലസ് 1 എക്സെട്ര അങ്ങനെ ഇവിടെ 4 ആക്കി എഴുതാം. ഇപ്പൊ ഈ ഫോർമുലയിൽ തന്നെ നമുക്കത് മാറ്റി എഴുതാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ സ്പേസ് കുറവുള്ളത് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ മാറ്റി എഴുതുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഫോർമുലയ്ക്കകത്ത് നമ്മളത് മാറ്റി എഴുതാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ y4 എത്രയാണ് ഇവിടെ? 1.2214 പ്ലസ് പി ഈസ് മൈനസ് 0.4 del y4 ആണ് ഇവിടെ. del y4 ഈസ് 0.0596 പ്ലസ് പി ഇൻറ്റു പി പ്ലസ് 1. അപ്പൊ മൈനസ് 0.4 ഇൻറ്റു മൈനസ് 0.4 പ്ലസ് 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു ഡെൽ സ്ക്വയർ y4. അത് എത്രയാണ്? 0.0030. ഓക്കെ, പ്ലസ് നെക്സ്റ്റ് ടേം പി ഇൻറ്റു പി പ്ലസ് 1. അപ്പോൾ മൈനസ് 0.4 ഇൻറ്റു മൈനസ് 0.4 പ്ലസ് 1 ഇൻറ്റു മൈനസ് 0.4 പ്ലസ് 2 ബൈ 3 ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു ഡെൽ ക്യൂബ് y4. ഡെൽ ക്യൂബ് y4 ഈസ് 0.0003. ഇനി ഒരു ടേമും കൂടി വരുന്നുണ്ട്. ആ ടേം നമുക്കിവിടെ താഴെ എഴുതാം. ദാറ്റ് ഈസ് പി ഇൻറ്റു മൈനസ് 0.4 ഇൻറ്റു പി പ്ലസ് 1. 0.4 പ്ലസ് 1 0.4 പ്ലസ് 2 മൈനസ് 0.4 പ്ലസ് 3 ബൈ 4 ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു ഡെൽ റേസ്ഡ് 4y4. ദാറ്റ് ഈസ് എത്രയായിരുന്നു? അത് 0.0002. ഇവിടെ 0.002 ആയിരുന്നു. അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളിത് റബ്ബ് ചെയ്യാണ്. ഇത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ബൈ യൂസിങ് കാൽക്കുലേറ്റർ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ ആൻസർ. അപ്പൊ നിങ്ങളിത് ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കുക. തെറ്റിക്കാതെ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക. ദെൻ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ ആൻസർ ആസ് 1.1972. ദിസ് ഈസ് ദ ആൻസർ. ഓക്കെ, ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുള്ളത്, ന്യൂട്ടൺസ് ബാക്ക്വേർഡ് ഇന്റർപോളേഷൻ ഫോർമുല എപ്പോഴാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് പറയാനുള്ളത്. അപ്പൊ നമുക്കൊരു സെറ്റ് ഓഫ് ടാബുലേറ്റഡ് വാല്യൂസ് തരികയാണെങ്കിൽ, സെറ്റ് ഓഫ് ടാബുലേറ്റഡ് വാല്യൂസ് തരുമ്പോൾ എക്സിന്റെ വാല്യൂ, അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു ടാബുലേറ്റഡ് വാല്യൂസ് തരുമ്പോൾ എക്സിന്റെ വാല്യൂ നമുക്കിപ്പോ ടേബിളിന്റെ ഒരു എൻഡിലാണ് എക്സിന്റെ വാല്യൂ ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ, എക്സിന്റെ വാല്യൂ ഇപ്പോ എക്സ് 1.8 ടേബിളിന്റെ എൻഡിലായിട്ടാണ് വരുന്നത്. അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയുള്ള എഫ് ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ, അതായത് ടേബിളിന്റെ എൻഡിലാണ് എക്സിന്റെ വാല്യൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്ക്വേർഡ് ടേബിളാണ്, ബാക്ക്വേർഡ് ഫോർമുലയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. അതേസമയം എക്സിന്റെ വാല്യൂ ഈ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെയാണ് എക്സിന്റെ വാല്യൂ, അതായത് എക്സ്
ഈക്വൽ ടു 0.5 അല്ലെങ്കിൽ 0.6 വരുമ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് എഫിന്റെ വാല്യൂ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ന്യൂട്ടൺസ് ഫോർവേഡ് ഡിഫറൻസ് ഫോർമുലയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, ന്യൂട്ടൺസ് ഫോർവേഡ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എക്സിന്റെ വാല്യൂ ടേബിളിന്റെ ബിഗിനിങ്ങിലായിട്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് തരുന്നതെങ്കിൽ ഫോർവേഡും എക്സിന്റെ വാല്യൂ ടേബിളിന്റെ എൻഡിലായിട്ടുള്ള വാല്യൂ ആണ് തരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള എഫ് ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ ബാക്ക്വേർഡ് ഡിഫറൻസ് ഫോർമുലയും ഉപയോഗിക്കുക.